الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کے الگ الگ معیار ہیں۔ جو جس لائن اور جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس نے اسی اعتبار سے معیار بنایا۔ طالب علم ہو اس کی کامیابی امتحان میں پاس ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر کی کامیابی یہ ہے اس کا مطلب چلنے لگے۔ وکیل کی کامیابی یہ ہے اس کی وکالت چمک جائے۔ استاد کی کامیابی یہ ہے کہ شاگرد اس کی تعلیم سے مطمئن ہو۔ استاد کی کامیابی یہ ہے کہ شاگرد اس کی تعلیم سے مطمئن ہو۔ تاجر کی کامیابی یہ ہے اس کا کاروبار دین دنیا رات چوبندی ترقی کرتا جائے۔ سیاستدان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اسمبلی و پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے۔ ایم پی اور ایم ایل اے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی وزارت تک پہنچ جائے۔ ڈگری یافتہ شخص کی کامیابی یہ ہے اسے ملازمت مل جائے۔ ملازم کی کامیابی یہ ہے کہ اسے عہدہ و منصب وقار و عزت مل جائے۔ غرض ہر ایک کی کامیابی اس کے اختیار کردہ طریقے کے اعتبار سے ہے۔ اس میں مدارس ترقی طے کرتے جانا یہ کامیابی کی دلیل اور علامت ہے۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا یہ انداز روزانہ برتا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی سے ہر ایک کی کامیاب اور ناکام ہونے کی فرق ہوتی ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ لیکن آئیے ہم اس معیار پر گفتگو کریں جو تمام شعبے حال زندگی سے متعلق ہے۔ آپ طالب علم ہو، استاد ہو یا ملازم ہو، صاحب منصب ہو یا محکوم ہو، ڈاکٹر یا وکیل، سائنسدان یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عام آدمی ہو یا خاص، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا فقیر، شہری ہو یا دیہاتی، سب کی کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، سب کو جاتے پر رکھنے کا پیمانہ ہے۔ وہ ہے اخروی کامیابی، وہ ہے اخروی کامیابی۔ وہ پیمانہ ہے جہنم سے چھوٹ جانے اور جنت میں داخل ہونے کا۔ جو اس معیار پر پورا اترا حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اور دنیا میں کوئی پیشہ اختیار کرتا ہو، کسی بھی خاندان، کسی بھی برادری، کسی بھی ملک، کسی بھی علاقہ، کسی بھی بستی سے تعلق رکھتا ہو۔ ایک محترم دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہ تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، روزانہ اپنا سوچ مسجد کرتا ہے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اور نماز کے لیے آ گیا وہ کامیاب ہے۔ اور جو گھر بیٹھے رہ گیا، دکان مکان میں رہ گیا، کھانے میں رہ گیا، کھیت کھلیان میں رہ گیا، دوستوں کے ساتھ کچھ گھروں میں رہ گیا، کرکٹ کی کمنٹری سنتا رہ گیا، کرکٹ کی میچ دیکھنے میں رہ گیا، دوستوں کے ساتھ کچھ گھروں میں رہ گیا، کھیل کود اور تفریح میں لگا رہا، کاروبار میں پھنسا رہا، کام دھندے میں لگا رہا۔ میرے محترم دوستو، وہ ناکام ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے والا جنتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے والا جنتی ہے اور نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے۔ نماز چھوڑنے والا جہنمی ہے۔ جو شخص ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیتا ہے اسے 2,88,00,000 جہنم میں جمع کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 72 یا 73 گنی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر جہنم کو چھوٹی سی چنگاری کو اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا کی انسان خلا کو برباد ہو جائے گا۔
अगर उस चिंगारी को अगर पहाड़ पर रख दिया जाए तो पहाड़ की इतनी ताकत नहीं वो बर्दाश्त कर सके, वो भी रेसा रेसा हो जाएगा। अगर समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर का पानी जिस तरह हंड उबलता है, इसी तरह समंदर का पानी उबलता हुआ नजर आएगा। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर एक जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर दुनिया में लाया जाए और दुनिया में जितना दरख्त है सब दरख्तों को काट कर लकड़ी बनाया जाए, एक जगह जमा किया जाए और उस जहन्नमी को उस पर सुनाया जाए और फिर उस पर आग लगाया जाए, तो वह जहन्नमी यकीनन चैन से नहीं सो सकता। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचे अल्लाह ताला उस जहन्नम को कैसा बनाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको उस जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में कामयाब करे। एक वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई। उस औरत का हाल ये था कि उस औरत का हाल ये था कि बिल्कुल मायूस नजर आ रही थी, आंखों से आंसू बह रही थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं हलाक हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सबों की बड़ा गुनाह हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि गुनाह कौन सा हुआ, गुनाह कौन सा हुआ? उस औरत ने फरमाई कि अल्लाह के रसूल मेरा से ज़िना का सुकून हो गया और जो बच्चा पैदा हुआ उसको मैंने कत्ल कर दिया। बस इतना सा मूसा अलैहिस्सलाम को सुनी थी कि फौरन हुक्म देते हैं कि इस औरत को यहाँ से जल्दी फौरन बाहर निकालो, कहीं इसकी गुनाह की नाउसत की वजह से अल्लाह हम पर अज़ाब नाज़िल ना कर दे। चुनांचे उस औरत को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इधर आसमान और जमीन का मालिक सब देख कर सुन रहा था, फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और फरमाते हैं, हे मूसा ये तूने क्या किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो शख्स एक वक्त की नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है, जो शख्स एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है वो ज़ालिम और कातिल से बड़ा गुनाह है। जो शख्स एक वक्त की नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है वो ज़ालिम और कातिल से बड़ा गुनाह है। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचे मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितना नमाज़ें कज़ा हुई होगी, कितना नमाज़ें कज़ा हुई होगी, कितना हम अल्लाह के हकाम को छोड़े हैं, कितना अल्लाह की नाफरमानियां की है, कितना अल्लाह के हकाम को तोड़े हैं, कितना अल्लाह का हकाम को तोड़े हैं, उसके रसूल की सुन्नतों को छोड़े हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन व लम नकुन नुत'िमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन। ये तुम्हें वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, ये पूछा जाएगा तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में ले आई? वो जवाब वो फरमाएगा हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, मशगलों में रहने वालों के साथ मशगला में रहा करते थे, वालिदैन की नाफरमानी करते थे, बड़ों की इज्जत उलमा दीन की कदर नहीं करते थे, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी को नहीं गुजारते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कामयाब वह लोग हैं जिसके बारे में खुद खालिक कायनात ने कुरान में जिक्र फरमाया है कि कद अफ़लहल मुमिनून, सूरह में क्या आयत है, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम लिज़कातिहिम मुहफ़िज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं वो मुसलमान कामयाब है जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं, लोगों बातों से अलग रहने वाले हैं, अपने लोगों बातों से अलग रहने वाले हैं, अमाल व अखलाक अपना तज़किया करने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हिदायत के टीपिया ये शरई गालियाँ उनके सूरत उन पर कोई इल्जाम नहीं, उनके सूरत पर कोई इल्जाम नहीं। हाँ जो इसके अलावा का तलबगार हो, हाँ जो इसके अलावा का तलबगार हो, ऐसे लोग हद शरई से निकलने वाले हैं जो अपनी अमानतों और हद का ख्याल रखने वाले हैं, जो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, वही लोग फिरदौस के वारिस होंगे। अल्लाह ताला फरमाया अल्लाह यस्मुल फिरदौस, वही लोग
फिरदौस के वारिस जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, उन पिया खालिदून, और जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वाह